सोनिया घर आजा सोनिया, आजा सोनिया घर आजा सोनिया, तेरे बाजों जी नहीं लगता मैं ते मर गईया। आजा सोनिया घर आजा सोनिया, आजा सोनिया घर आजा सोनिया, घर आजा सोनिया, घर आजा सोनिया। कांची टीवी देख रहे जिन्ने भी साडे दर्शक हैं यूके यूरोप या दुनिया के किसी भी कोने दे विच अज साडे कांची टीवी दे नाल जुड़ के बैठे ने, उन्हां सारे देखण वाले साडे दर्शकां नूं मेरे वालों यानी कि रूप समराय और मेरे वीर बलबीर कैंथ जी और ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली बीजे मोमी जी कंट्रोल रूम दे विच साडे तिन्नां वालों अते कांची टीवी दी मैनेजमेंट साढ़े सारे वालों देख रहे दर्शकों नूं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि, सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल जी। सो जिस तरह तुसीं जानते हो कि हर हफ्ते असीं लैके आईदा है कांची टीवी के विहड़े दे विच प्रोग्राम अपने विचार और अपने विचारां दे विच फिर तुहाडे कोल आंदे ने और तुसीं अपने विचार साडे नाल साझे करदे हो ते तुहाडे मिठे मिठे बोल सुन के बड़े ही प्यारे लगते हो। सो उस ही तरह जिस तरह हर हफ्ते असी लैके आईदा है प्रोग्राम अपने विचार और अपने विचारों के विच हमेशा साडा कोई ना कोई वखरा ही विषय हुंदा, भाव जानी कि टॉपिक जिस टॉपिक ते आपां विचार करीदे आ। सो एक हफ्ता जिस तरह असी तुहाडे तो बिना बड़े उतावले सगे, मुश्किल बड़ा गुजारिया तो सानू भी ये पता है, उम्मीद है कि तुसी भी बड़ी मुश्किल दे नाल हफ्ता कढ़िया होना कि कदों साडे रूप जी का ते बलबीर जी का ते मोमी जी होना दा प्रोग्राम आवे ते असी उस प्रोग्राम में भाग लीए। तो लो जिसका मुझे था इंतज़ार और जिसका तुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। सो हफ्ते बाद अज फिर असी लैके आए हाँ अपना प्रोग्राम जो कि अपने विचार और अपने विचार प्रोग्राम के विच अज असी गलबात करांगे, अपने विचार तुहाडे नाल साझे करांगे और अज का जो साडा विषय है वो है घर। जिस तरह तुसीं जानते हो कि घर बनाने भी बड़े औखे आ। जदों असीं वतनां तो तुरीदा जां तुरे सी, साडे बहुत सियाणे पहले घर पिछे छड्ड के आए सी। जदों असीं बन गए NRI फॉरन जानी कि जिद्दां कह दीदा, जदों असीं फॉरन बंदे बन गए बस इत्थे खूब कमाइयां कीतियां, कमाइयां कर करके पिछे असीं कोठियां पा लईआं। और अज जदों भी है ना किते किसी रिश्तेदार नूं भी मिलण जाना होवे जां किसी यार दोस्त नूं भी मिलण जाना होवे तो हमेशा ही अगों उन्होंने जो किते फोन करिए तो ये कह देंगे हाँ भाई कोठी आ जाना जी, फलाने था मेरी कोठी है, कोठी ते आ जाना। पर वो जिहड़ी गल घर वाली सी वो घर वाली अजकल बहुत घट हुंदी है भी जिहड़े घरां दे विच प्यार मुहब्बत हुंदा सी, जिहड़े आपां घर छड्ड के आए पिछे जी है वो भी हुंदे सी, बड़ा प्यार हुंदा सी उन्हां घरां दे विच। मगर अज वो जिहड़ा घर लफ्ज़ है वो भी थोड़ा थोड़ा अलोप जिहा हुंदा जा रहा है। सो अज का जो साडा विषय है वो है घर। सो इस करके जिस तरह मैं कहना हुन्ना चक लो फोन, घुमा दिओ नंबर और चले आओ कांची टीवी दे विहड़े अंदर, क्योंकि असीं लैके आए हाँ तुहाडे वास्ते प्रोग्राम अपने विचार और अपने विचार दे विच अज साडा जो विषय है वो है घर। तो गल करते हाँ आपां घर ते। सो मैं यही गल यही विचार करांगा साडे वड्डे वीर बलबीर कैंथ जी होना दे नाल कि बलबीर जी वीर जी इस दे नाल पहले एक लाइव कर लैने आ। जय गुरुदेव जी, कौन होते कितों जी? हेलो रूप जी, बलबीर जी, प्यारी प्यारी जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव बीबी जी, जय गुरुदेव जी। कौन ते कितों जी? हाँ जी, बोल रहे हम तो बोल दी आशा माल जी। आओ बीबी आशा जी, आओ जी, आओ जी, जी आनू जी। हाँ हाँ जी, तो अज तुसीं बहुत वधिया विषय लैके आए आ घर जी। घर तो देखो जी हुण तुसीं कोठी भी पिछे हैगी आ ते घर कच्चे भी आ जी, ते जिहड़े कच्चे घर सी मैं तो सीन ओही अखां मोहरे आ गया जी ते खूब मेहनत करी दी सीगी, कंधा कोठे लिपी दे सीगे। हाँ जी, हाँ जी, मींह पैंदे सीगे ते चौंदे सी तां मिट्टी पाई दी सीगी, लिपदे सी। ते बाकी गल ये है भी जेड़ा वो मजा सी ना उन्हां घरां च कोठियां च नहीं हैगा जी। बड़ा प्यार हुंदा सी कि नहीं उन्हां घरां दे विच? बड़ा प्यार सीगा, किते इन्ना प्यार हुंदा सी एक दूसरे दे नाल
ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਲਾਏ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜਾਦੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਹੂੰਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘਰ ਖੰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਆਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਮਾਟੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ। ਨਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਜੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ, ਵਾਹ ਜੀ। ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ, ਆਹਾ ਜੋੜ ਭਰ ਲਿਆ ਥੇਲਾ, ਕਹਿ ਤਕਵੀਰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਧੋ, ਸੰਗ ਚੱਲੇ ਨਾ ਧੇਲਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉੜ ਜਾਏ ਹੱਸ ਅਕੇਲਾ, ਜੱਗ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਓਹ ਹੋ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਟੁਕਣੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੂਸਰਾ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੀ। ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਆ ਉਦਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ੋਂ से दोस्ती अच्छी नहीं अजार, जी। कच्चा तेरा मकान है, आहा कुछ तो ख्याल कर। वाह जी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, वाह जी वाह। तो इस शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। जी। अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। क्या बात है। अगर ये बात है चलो बात करके देखते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਆਸ਼ਾ ਮਲ ਜੀ ਬਲਵਾਨਟਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੈਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ। ਸੋਹਣਾ। ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਢੁਕਦੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਆਸ਼ਾ ਮਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹਨ ਔਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? हेलो जी, जय गुरदेव, जसविंदर सिंह चालफ। क्या बात, क्या बात। मैं आखा शुरू करदा जी, टाइम नहीं बड़ा लाਉਂਦੇ। वाह सर जी, क्या बात है, सलूट है जी। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਟੌਪਿਕ। हाँ जी सर जी। ਵੇਜਾਂ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ओहो। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ, ओए होए। 40 ਵਿਗੇ ਪੋਏ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਲੇਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈ, ਵੇ 40 ਵਿਗੇ ਪੋਏ ਕਰਦੀ। ਨੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾ, ਕਾਤੋਂ ਘਰ ਕਰ ਪਾਉਣੀ ਏ ਦੁਹਾਈ, ਨੀ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭੜੂਏ ਦੀ ਖਾਵੇਂਗੀ ਕਮਾਈ। कमाई, वाह जी वाह। ਨੀ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂਗੀ ਕਮਾਈ। ਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਥੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਜ ਤੇ ਦਹੇਜ ਵੇ, ओहो। ਗਹਿਣਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਵੇ। वाह जी। ਛੱਡੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸੂਈ ਸਾਰਖੀ, ਵੇ ਛੱਡੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸੂਈ ਸਾਰਖੀ, ਘਰ ਤਕੀਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ, ਵੇ 40 ਵਿਗੇ ਪੋਏ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਲੇਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈ, ਵੇ 40 ਵਿਗੇ ਪੋਏ ਕਰਦੀ। ਖੱਟੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਮੈਂ ਬਹਾਰ ਨੀ, ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੀ। वाह जी वाह।
ਐ ਖੱਟੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਮੈਂ ਬਹਾਰਨੀ, ਘਰ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰਨੀ। ਨੀ ਸੁਖ ਮੰਗ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੀ, ਜੀਂਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਤੇਰਾ ਸਾਈਂ। ਨੀ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਤੂੰ ਖਾਏਂਗੀ ਕਮਾਈ। ਨੀ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੁਖੀ ਹੋਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਚ ਕਪੱਤ ਵੇ, ਚੰਦਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਪੱਟ ਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ। ਚੰਦਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਪੱਟ ਵੇ। ਕਰ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸ਼ੁਦਾਈ। ਵੇ 40 ਵਿਗੇ ਪੋਏ ਕਰਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਲੇਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈ। ਵੇ 40 ਵਿਗੇ ਪੋਏ ਕਰਦੀ। ਤੋ ਆਖੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਘਾਟ ਦੀ। ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਘਾਟ ਦੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਠਾਠ ਦੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਠਾਠ ਦੀ। ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪੇਕੀ ਤੁਰ ਜਈ ਨੀ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪੇਕੀ ਤੁਰ ਜਈ। ਰਾੜ ਫੁੱਲ ਕੇ ਦੇਊਗੀ ਪਰਜਾਈ। ਨੀ ਦੱਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭੜੂਏ ਦੀ ਖਾਵੇਂਗੀ ਕਮਾਈ। ਨੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾ ਕਾਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਪਾਉਣੀ ਏ ਦੁਹਾਈ। ਨੀ ਮੇਰੀ ਦੱਸ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਾਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭੜੂਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਕਮਾਈ। ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਰੂਪ ਸਮਰਾਜ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਡੇਵਿਡ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਰੱਖਿਆ ਘਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਬਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਛੱਤ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗ ਬੈਠ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਘਰ ਬਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 45 ਸਾਲ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਮ ਸਵੀਟ ਹੋਮ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਜੀ। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेंदा मैं दो लाइना पढ़ देना है जी। जरूर जी, जरूर जी। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। घर का बनाना कोई आसान काम नहीं, दुनिया बसाना कोई आसान काम नहीं। दिल में बपाए हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। एक घर बनाऊंगा। क्या बात है। घर के सामने। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद डेविड जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या बात है, क्या आवाज़ है। क्या साहब जो गल वो कह के गए ना, मैं भी हुण इदां ही करनी है।
तेरे घर के सामने मैं भी एक घर बनाऊंगा। ਬਣਾ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਬੜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਡੇਵਿਡ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੰਡੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੈਣੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਬੋਲਦਾ ਚੰਗੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਪਚੰਗੀ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਾਰੇ? ਘਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਖੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ। यही है तमन्ना ओहो, तेरे घर के सामने मेरी जान जाए, आहा, मेरी जान जाए, हाय यही है तमन्ना तेरे घर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए। मेरा पिया घर आया, हाय राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। एक हो रहा जी अपना, मेरे घर आई एक नन्ही परी, आहा, मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांद के रथ पे सवार मेरे घर आई एक नन्ही परी। एक सीगा जी, एक पंजाबी लोक गीत आ, दो क लाइनां। हे मात पिता दे घर नूं छड्ड के, मात पिता दे घर नूं छड्ड के एक दिन सौरी जाना है, तिया तन वगाना तिए, तिया तन वगाना ए तां सिगा घर बाबन दा जिसना प्रीति पाली तू, पति तेरा बनया घर वाला अज तो बनी घर वाली। वाह जी वाह, तुसां दोहां ने रल के कठिया घर एक नवां वसाना है, तिया तन वगाना तिए, तिया तन वगाना है। क्या बात, क्या बात। शेर है जी अपने रूप जी। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इस तरह है कि एक घर है साडा परदेश दे विच, आहा, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਘਰ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਘਰ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਭੁਜੰਗੀ ਰੂਪ ਜੀ, ਆਹਾ, ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਰੂਪ ਜੀ। ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਸੀ ਪਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਬਲਬੀਰ ਪਚੰਗੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਬੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵਾਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਪਚੰਗੀ ਜੀ। ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਆ
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਰੂਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੰਬੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਬੋ ਨੂੰ। ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਰੂਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਫੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੈਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਆਹ ਘਰ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਓਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਰੱਬਾ। ਸਭਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮ ਕਰਮ ਤੇਰਾ, ਤਾਈਓ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਰੱਬਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਰੱਬਾ। ਸਭਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮ ਕਰਮ ਤੇਰਾ, ਤਾਈਓ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਰੱਬਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਸ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਵਾ ਰੱਬਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਮੁਕਾਰ ਰੱਬਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਮੁਕਾਰ ਰੱਬਾ। ਆ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਮੁਕਾਰ ਰੱਬਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕੁੱਖ ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਨੀ ਜੇ। ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਡਰ ਰੱਬਾ। ਇਸ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਗਾਰੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਘਰ ਰੱਬਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਰੱਬਾ। ਮੁਟਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੜ ਦਿੱਤਾ ਲਾ ਰੱਬਾ। ਬਈ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੜ ਦਿੱਤਾ ਲਾ ਰੱਬਾ। ਆ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੜ ਦਿੱਤਾ ਲਾ ਰੱਬਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਬਾਬਲੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਾ ਧੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ। ਬਾਬਲੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਾ ਧੀਏ, ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਰੱਬਾ। ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਦਸਤੂਰ ਰੱਬਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਾਬਲੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਾ ਧੀਏ, ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਰੱਬਾ। ਓਏ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਦਸਤੂਰ ਰੱਬਾ। ਇਹ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਘਰ ਰੱਬਾ। ਓਏ ਰੋਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤਿਆਰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਰੱਬਾ। ਬਈ ਰੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤਿਆਰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਰੱਬਾ। ਆ ਵੇਖ ਤਿਆਰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਰੱਬਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਰੱਬਾ। ਗੱਭਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰ ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਰੱਬਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਰੱਬਾ, ਗੱਭਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰ ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਰੱਬਾ, ਬਈ ਨਵੀਂ ਆਈ ਨੇ ਭਰੇ ਕੰਨ ਉਹਦੇ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਨੇ ਭਰੇ ਕੰਨ ਉਹਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰੱਬਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਬਾ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਬਾ, ਆ ਵੇਖ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਹ ਰੱਬਾ। ਰੱਬਾ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਦਲੇ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਮਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਲੇ ਤੋੜਿਆ ਨਕਲੀ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਲੇ ਤੋੜਿਆ ਨਕਲੀ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਕੀਤਾ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਰੱਬਾ, ਜਿਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਘਰ ਰੱਬਾ। ਓਹ ਹੋ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਾਹ, ਪੱਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਲੇ ਤੋੜਿਆ ਨਕਲੀ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਘਰ ਰੱਬਾ, ਆਹਾ। ਜਿਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਘਰ ਰੱਬਾ, ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਭੋਗਲ ਨੂੰ ਭੈ ਆਵੇ, ਵਾਹ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਭੋਗਲ ਨੂੰ ਭੈ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਡਰ ਰੱਬਾ, ਓਏ ਜੇਕਰ ਨਕਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰੱਬਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜੇਕਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਕਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰੱਬਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਘਰ ਰੱਬਾ, ਰੱਬਾ। ਬਈ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰੱਬਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੂਪ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਸ ਪਿਆਰ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨੂੰ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨੂੰ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 16 ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਕਈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੋਲਬੋਲ ਹਮਟਨ ਤੋਂ। ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਗੱਲ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੇ? ਬਸ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕਰ किसी से रिश्ता मत तोड़ना दोस्तों। आहा, क्या बात है जी। तजर्बा है मेरा कि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, वाह जी। संगमरमर पर तो पैर ही अक्सर फिसलते हैं जी। ते किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर इतना काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और दोनों राज दोनों सलामत रहे। वाह जी वाह, क्या बात है बीबी कमला जी, वाह जी वाह। हाँ जी, ते बाकी इदा आ देखो जी, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ।
ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹ ਮੈਂ ਜੀ ਵਾਹ, ਰਹਿੰਦੀ ਜੀਓ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ। 2 ਕਲੈਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ पहुंचे ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही हूँ। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही हूँ। वो एक कमजोर दिल की लड़की सड़क पे तन्हा भटक रही है। तुम्हारे घर का। हाँ जी भाजी, जय गुरुदेव जी। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਜੀ, ओके जी, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਘਰ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ, ਹੋਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ, ਹੋਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਸਜਿਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ कॉलेज में पढ़ता है अहमद फराज दा कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा घर है कुछ तो ख्याल कर। जी जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मतलब घर तो वध के केड़ी चीज हो सकती है, मतलब जिथे सुकून मिलता है ते आके ते अपनी फैमिली नाल तुसी कोल मिल जांदे हो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, थैंक यू डॉक्टर साहब। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਲਰ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਬੋਲਦੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਮੈਤਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈ 'ਚ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਐਲਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਡਈ। ਓਹ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਟਾਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕਾਲਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਚੱਲ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। तेरे घर के सामने एक घर बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बसाऊंगा,
तेरे घर के सामने दुनिया बनाऊंगा, आहा तेरे घर के सामने एक घर बसाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बनाऊंगा। वाह जी वाह। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, जा मर के जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, जा मर के जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। ओके, जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव बीबी जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी बीबी ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੈ ਬਈ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੋਪੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੀਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਆਂਤਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੋਲ ਲਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਮੀ ਬੋਲਦੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਪੰਮੀ ਜੀ, ਪੰਮੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨਕਾ ਹਮੇ ਥਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਪੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੇ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ जी। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में हो, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। वाह पंमी जी, क्या आवाज़ है, क्या अंदाज है ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਜੀ ਰਹੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬੀਬੀ ਪੰਮੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ, ਨਾਈਸ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਈਵ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਰੂਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੀ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਕਾਲਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਿਡਲ ਜਿਹਾ ਚੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੁੜੇ ਬੁੜੀ ਦਾ, ਜੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੁੜੇ ਬੁੜੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਂਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੀਤ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,
ਮਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚਾੜਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਭਾਰੀ, ਬੱਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਜਨਾਜੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਮਰਦੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਮਰਦੇ, ਕੀਤਾ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਭਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਂਭ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਂਭ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ ਸੱਜਣੋ ਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ਸੱਜਣੋ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਬਲਹਾਰੀ, ਬੁੱਢੇ ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਸਰਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੰਗ ਬੜਾ ਆ ਭਾਰੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਝੂਟਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਝੂਟਦੇ, ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਪਿਆਰੀ, ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਪਿਆਰੀ, ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਪਿਆਰੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 16 ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਮਹਿਮੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੌਤਾਲ ਤੋਂ। ਮਹਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ ਆਪਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਗੁੰਮਸਮ ਹੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਜਦ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਅੰਜੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰ ਖੁਰ ਜਾਂਦੇ ਓਟੇ ਉਤਲੇ ਮੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੋਰ, ਤੋਰੋ ਤੋਰੋ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਚਾਚਾ ਕੀ ਤਾਇਆ, ਭਲਾ ਛਿਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਰਾਇਆ, ਝਾਂਜਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸ਼ੋਰ ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਕਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਬੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੋਰ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸਰ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਘਰ ਸਖੀਆਂ ਪੀਂਗਾ ਪੇਕੇ, ਪੈ ਜਾਵਣਗੇ ਜਿੰਦੜੀ ਤਾਈ ਬੜੇ ਝਮੇਲੇ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੋਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੀਤ ਮਹਿਮੀ ਜੀ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਹੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਜੇ ਕੈਂਥ। ਆਓ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਕੈਂਥ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਵਿਜੇ ਕੈਂਥ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਂਥ ਨੂੰ ਘੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੈਂਥ ਘੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਗਏ ਆ। ਟੌਪਿਕ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਵਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਡ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਘਰ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪੱਖ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਆਏ ਡਾਲਸਟਨ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਮੱਲ ਜੀ। ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਉਂਦੀ ਵਸਦੀ ਰਵੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਨੀਂਦੀ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਬੱਚੇ ਘਰ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੀ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਵੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਘਰ ਠੀਕ, ਨਿਆਣੇ ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਭੂਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਡਾਲਸਟਨ ਤੋਂ ਰੌਣਕ ਲਾਤੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਹੁਣੀ ਰੌਣਕ ਲਾਤੀ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 올 ਦਾ ਵੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁੱਚਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਮੰਡੀ ਜੀ। ਸੋ 올 ਦਾ ਵੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁੱਚਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁੱਚਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸੁੱਚਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੀਬਾ ਮਨਦੀਪ ਮੰਡੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਜਾਣ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੀਲਡ ਆ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਲਓ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂਡੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਜਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਜਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਬਣ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਜੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇਹੋ ਮੰਗੀਏ ਦੁਆਵਾਂ, ਜੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇਹੋ ਮੰਗੀਏ ਦੁਆਵਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰੱਖੇ। ਹੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਗਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਚਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੈਨਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਖਾਂ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਚਾਹਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁੱਚਾ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।